وہ گنگناتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تو پہلی نظر صوفے پر بیٹھی افسردہ مہا پر پڑی۔ رحاب اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے مہا ڈیئر؟ ایسی رونی صورت بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں غمگین بیٹھوں یا پھر اچھلوں کودوں ناچوں گاؤں؟ وہ گویا انگارے چبا کر بیٹھی تھی۔ حلیمہ بھی اسے صبح صبح کس چیز کا ناشتہ کروایا ہے؟ کچن سے نمودار ہوتی حلیمہ بی کو دیکھ کر وہ شرارت سے بولی تھی۔ مہا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے بولی، تم اتنے سویرے کہاں گئی تھی؟ او ہو، تو اس بات کا غصہ ہے؟ رحاب نے سوچا اور پھر مہا کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں اپنی پیاری بہن کو زبردستی شاپنگ کرواؤں گی اور آج کا دن ہم خوب گھوم پھر کر گزاریں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ اس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ واہ کیا شاہانہ انداز پائے ہیں۔ رحاب زیر لب بڑبڑاتی ہوئی دادوں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وعدے کے مطابق انہوں نے پورا دن گھومتے پھرتے گزارا تھا۔ چونکہ مہا بہت تھک چکی تھی اسی لیے آتے ہی سو بھی گئی، جبکہ رحاب بے انتہا تھکن کے باوجود بھی پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ چاچو کا ویران چہرہ ذہن کی اسکرین پر ابھرتا تو وہ بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ وہ رات بھر جاگتی رہی اور سوچتی رہی۔ صبح ہوتے ہی رحیم خان نے کسی خاص نمائش لگنے کی اطلاع دی تھی۔ مہا تو سنتے ساتھ ہی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی، اسی لیے رحاب کو مجبوراً رحیم خان کے ساتھ مہا کو لے کر نمائش دیکھنے آنا پڑا۔ مہا بہت پرجوش تھی، جبکہ رحاب قدرے بیزار سی الگ تھلگ سے کونے میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی ایک خاص چہرے پر اس کی نگاہ پڑی۔ کچھ سوچ کر وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ہیلو شاہ نور، کیسے ہو؟ رحاب نے کمال بے تکلفی کے ساتھ اسے مخاطب کیا تھا۔ شاہ نور کی آنکھوں میں ایک پل کو تحیر ابھرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدل گئے تھے۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ شاہ نور کو مہرباں لب کھڑا دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر گویا ہوئی تھی، اب کہ وہ کچھ چونک گیا تھا۔ کہاں؟ اپنے گھر اور کہاں؟ وہ ایسے بول رہی تھی گویا کہ برسوں سے اس سے آشنائی ہو۔ شاہ نور بے حد حیرانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم اب تک چلے گئے ہوگے۔ میرے آنے جانے سے تمہارا کیا واسطہ؟ مجھے خواہ کی بے تکلفی پسند نہیں، وہ کھردرے لہجے میں کہتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ رحاب لب بھینچتے ہوئے مہا تک آئی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گھر میں موجود تھیں۔ مہا کا چہرہ پھولا ہوا تھا، جبکہ رحاب لاپرواہی سے چینل سرچنگ میں مصروف ہو گئی۔ اس کام سے دل اکتایا تو ریموٹ پھینک کر اپنے کمرے میں گھس گئی، جبکہ مہا گہری سانس خارج کرتے ہوئے دادوں کو اپنی شاپنگ دکھانے لگی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ کافی دیر غصے سے ادھر ادھر چکراتی رہی تھی، پھر سلگتی کنپٹیاں دباتے ہوئے پلنگ پر ڈھہ گئی۔ پلوشا کے ساتھ مختصر سی دوستی کر کے اس نے شاہ نور کا پرسنل نمبر حاصل کر لیا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے وہ بہت اطمینان کے ساتھ مہا کے سو جانے کے بعد شاہ نور کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ سوری ڈیئر، تمہاری ماں تک پہنچنے کے لیے تمہارے قریب آنا بہت ضروری ہے، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے سیل کان سے لگایا تھا۔ 5ویں بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ رحاب نے طویل سانس کھینچ کر اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے اور دوسری طرف موجود شخص کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے لیے خود کو تیار بھی کر لیا۔ اگر میں نے تمہاری نیند ڈسٹرب کی ہے تو پیش کی معذرت، وہ بے حد سکون سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف شاہ نور کا دماغ بھگسا اڑ گیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ترش لہجے میں بولا تھا۔ رحاب کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا ہے پوچھنے کا، اس نے طنز کیا۔ دوسری طرف یقیناً وہ سلگ اٹھا تھا۔ رات کے اس پہر اجنبی مردوں سے گفتگو کرتی لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے، شرم نہیں آتی ایسی چیپ حرکت کرتے ہوئے؟ اگر وقت نہیں گزر رہا تو کسی اور کا نمبر ڈائل کرو۔ رحاب کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ شدید اہانت کے احساس نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا، تاہم اس نے اپنے لہجے کی نرمی کو برقرار ہی رکھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ میں تمہیں اجنبی نہیں سمجھتی۔ اوہو، اس نے اوہو کو کافی طویل کھینچا، پھر اسی سرد و سپاٹ انداز میں گویا ہوا۔ ایک دو اتفاقیہ ملاقاتوں سے آپ کون سے رشتہ داری گانٹھ بیٹھی ہیں؟ رشتہ بنتے کون سی دیر لگتی ہے؟ وہ اپنے ازلی منہ پھٹ لہجے میں بے باکی سے کہتی شاہ نور کو سلگا گئی تھی۔ رحاب نے غصے سے سیل آف کر کے صوفے پر پٹخا اور خود بھی لیٹ گئی۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کیسی ڈھیٹ خاتون سے پالا پڑا ہے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے پلکیں موند لی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، رحاب نے کچھ سوچتے ہوئے دوسرے دن ایک دفعہ پھر اس کے موبائل پر کال کی تھی۔
खुश किस्मती से इसने कॉल रिसीव कर ली थी, वरना रुहाब तो सोच रही थी वो नंबर देखकर मोबाइल ऑफ कर देगा। मगर मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता, वो साफ गोई से बोला था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर मैंने कहा ना मोहतरमा कि मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। मिलना तो दूर की बात है, आप गलत बंदे पर ट्राई कर रही हैं। वो इसकी बात काट कर दर्शतगी से बोला था। रुहाब के तन बदन में गोया आग लग गई। बकवास बंद करो, वो पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी। घटिया इंसान, तुमने रुहाब सिकंदर को समझ क्या रखा है? आइंदा इस लहजे में बात की तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। ज़ेरखंद लहजे में कहती वो शाहनूर को चौंका गई थी। इसका रद्द अमल बहुत शदीद था। मोबाइल कान से हटाकर वो काफ़ी देर इस अजनबी लड़की के मुतालिक सोचता रहा। कौन थी वो? क्या चाहती थी? बहुत से सवालिया निशान इसकी निगाहों के सामने जगमगा रहे थे। इसे बेख्तियार रुहाब के साथ होने वाली पहली मुलाकात याद आई। शाहनूर को वो काफ़ी बावकार लगी थी। दूसरी मर्तबा इसने रुहाब को गुलमीना आंटी के घर देखा था। इसके लबो लहजा में महसूस किया जाने वाला ठहराव था। इसका मजबूत लहजा और ख़ुद एतमादी ने शाहनूर को काफ़ी मुतासिर किया था। मगर कल रात इसकी फ़ोन कॉल सुनकर शाहनूर को अपनी राय बदलना पड़ी थी और आज एक मर्तबा फिर वो अपने अंदाजे के गलत होने पर हैरान था। इस लड़की को गुलमीना आंटी से क्या काम था? क्या मुझे आंटी को इसके मुतालिक बताना चाहिए? वो सोचों के तानों बानों में उलझा सर थाम कर बैठ गया था। वो लड़की इसके लिए अच्छा खासा ममा बन गई थी, यानी कि मोहतरमा आइंदा भी बात करने की ख्वाहिश रखती हैं। अच्छी ज़बरदस्ती है। इसे चंद मिनट पहले रुहाब से होने वाली गुफ्तगू याद आई थी। वो बड़बड़ाता हुआ पैकिंग करने लगा था। सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान असलम गोंदल नॉवेल्स। रुहाब के दादा सिकंदर अली के 3 बेटे थे। सबसे बड़े फुरकान, इनसे छोटे मेहरान और सबसे छोटे फराज। फुरकान ताया दादा के इंतकाल के फ़ौरन बाद अपना बिजनेस अलग करके लाहौर शिफ्ट हो गए थे। इनकी 4 बेटियां थीं। मेहरान की शादी के तकरीबन 7 साल बाद रुहाब और इसके 3 साल बाद महा पैदा हुई थी। दादी ने अगरचा रुहाब की आमद पर अच्छी खासी खुशी का इजहार किया था, जबकि माहा की पैदाइश पर इनकी नागवारी ढकी छुपी नहीं रह सकी थी। रुहाब ने होश संभाला तो दादी को हर किसी से नाला ही पाया। ताई जी तो लाहौर में होती थीं। कभी कभार ही इनका चक्कर इस्लामाबाद लगता था, जबकि इसकी मामा 24 घंटे दादी के ज़ेरे उताब रहती। ज़रा सी बात पर इनका पारा चढ़ जाया करता था। गुस्से के आलम में बर्तन तोड़ती, चीज़ें पटकती। किसी और पर बस ना चलता तो महा की धुनाई हो जाती। रोती चिल्लाती महा को फराज चाचू ही दादी के जालमाना चंगुल से छुड़ाते थे। इसके पापा तो काम के सिलसिले में ज़्यादातर शहर से बाहर ही होते थे, जबकि मामा तो दादी के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकती थी। लिहाजा वो दोनों हमा वक्त चाचू की मेहरबान आगोश में छुपी रहती। रुहाब और फराज चाचू की बनती भी खूब थी। वो स्कूल से आने के बाद बाकी का वक्त चाचू के साथ गुजारती। चाचू इन दोनों को घुमाने फिराने ले जाते थे और दादी चाचू को इनके लाड उठाते देखकर बड़बड़ाती रहती थी। इन्हें पोता ना होने का शदीद कलक था। जब डिप्रेशन बढ़ता तो वो नामा चची, जो के इनकी चची के मर्तबे पर अभी फाइज नहीं हुई थी, इनको गालियां देती और कोसती रहती। वो दोनों शऊर की मंजिल तक पहुंची तो मामा ने इन्हें बताया कि दादी ने अपनी भांजी के साथ चाचू का रिश्ता तय कर रखा था। ऐन बारात वाले रोज नामा घर से भाग गई थी। दादी का मारे इश्ताल और तौहीन के एहसास से बुरा हाल था, जबकि फराज ने तो बेहिसी की दबी चादर में खुद को लपेट रखा था। कैसा हंसता मुस्कुराता कह के बकेरता बच्चा था। माँ ने लबों की मुस्कान तक छीन ली। आखिर शादी ही की थी ना, कौन सा जुर्म सरजद हो गया था इससे। वो स्कूल से आई तो पापा की कज़न सुमेरा फुप्पो खूब जोर जोर से बोलते हुए जले दिल के बबूले फोड़ रही थी। आपा, सुना है कि फराज का इससे बच्चा भी है। मामा ने सरगोशियाना लहजे में इस्तफसार किया था। सुमेरा फुप्पो ने ठंडी आह भरी। हाँ, बच्चा तो अब काफी बड़ा हो गया होगा। तुम्हारे आने से पहले की बात है, फुप्पो दिल गिरफ्तगी से बोली। बड़ा पत्थर दिल है बाबी बेगम का, मानो बेटे की हालत देख कर भी नहीं पसीजता। वो आर्जदगी से गोया हुई और फिर इधर उधर देखते हुए मामा के करीब कदरे झुकते हुए उन्होंने आस्तगी से कहा था, फराज के साथ साथ उस मासूम लड़की की जिंदगी भी तबाह करके फिर क्या जरूरत थी नामा के साथ ब्याह रचाने की। इसने भी ऐन बारात वाले दिन भागकर अच्छी जिल्लत से दोचार किया था भाभी बेगम को। मगर देख लो, अभी तक वो ही तकब्बुर और गरूर झलकता है इनके लबो लहजे से।
अब भी ले आए बहू और पोते को, मगर ना जी नाक कटती है ना आड़े आती है। फराज ने भी जिंदगी की हर खुशी खुद पर हराम कर ली है। नामा ना सही कोई और ही ले आती अम्मा बहू, इसे यूं टूटा बिखरा देख कर दिल कटता है मेरा, मामा ने अफसुर्दगी से कहा था। फराज कहाँ हामी भरता था नामा के साथ बंधन बांधने की, वो तो भाभी बेगम ने अपनी कस्में देकर इसे मजबूर किया था, फूफो ने तल्खी से कहा था। रुहाब ने कुछ चौंक कर फूफो और मामा की तरफ देखा। इसके हाफिजे में गोया ये बात चिपक कर रह गई थी। फिर दादी की अचानक वफात के बाद चाचू बिल्कुल ही गुमसुम होकर रह गए थे। रुहाब के जहन में वो मंजर अभी तक महफूज थे। पापा और मामा कितने ही अरसे तक चाचू को मजबूर करते रहे थे कि वो अपनी बीवी और बच्चे को ले आए, मगर इतने कम को चाचू ना जाने क्यों इतना चीखने चिल्लाने लगते थे और फिर कभी कभी तंग आकर बेबसी से रो देते। आहिस्ता आहिस्ता पापा और मामा ने इनसे कुछ भी कहना सुनना तर्क कर दिया था। इन्हीं दिनों माहा को चाचू की शादी का शौक हुआ था। वो रोजाना ही मामा का पल्लू थाम कर कहती, मामा चाचू की शादी करें ना, ईशा के चाचू की भी शादी हो रही है, इनके घर चाची आएगी प्यारी सी, आप भी हमें ला दें प्यारी सी चाची। वो मासूमियत से कहते हुए अपनी सहेली का हवाला देती और मामा बेबसी से पापा की तरफ देखने लगती। दादी के जाने के बाद चाचू मजीद तन्हाई पसंद हो गए थे। ऑफिस से आकर अपने कमरे में बंद हो जाते। बहुत गैर महसूस तरीके से वो चाचू को हुर्फ बा हुर्फ पढ़ने लगी थी। इनके मिजाज के सारी रंगों से इसने आशनाई हासिल की। चाचू रफ्ता रफ्ता इस पर खुलने लगे थे और वो यही तो चाहती थी कि चाचू अपने अंदर की घुटन निकाल दें। फिर एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपनी अजियत के इस बाब को खोलकर रुहाब को इसका लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ा दिया, जिसे अरसा दराज से वो दिल के तह खानों में छुपाए बैठे थे। मगर रुहाब न जाने क्यों इनसे उलझ पड़ी थी। शायद लाशऊर में वो बातें अभी तक महफूज थीं जो कभी वक्तन फ़ौक्तन ताई जी इसके गोशो गुजार करती रहती थी। अब्बा जी ने धमकी दी थी फराज को कि अगर तुमने इस पठानी से ताल्लुक ना तोड़ा तो तुम्हें जायदाद से आग कर दिया जाएगा। रुहाब की कनपटियां सुलग उठी थी। वो जो चाचू को बेइंतहाई आइडलाइज करती थी, ऐसी बातें सुनकर चीख कर रह गई और फिर चाचू के सामने दिल की भड़ास निकाल कर बाहर आई तो मामा को अपना मुंतजिर पाया। इसके बेइंतहा असरार पर मामा ने इसे वो अजियतनाक हकीकत बताई थी जिसने चाचू की पूरी जिंदगी में जहर घोल दिया था। इस पल इसके दिल में चाचू की मोहब्बत कई गुना बढ़ गई थी और आंखें अकीदत के मोती बरसाने लगी थीं। इसी घड़ी इसने फैसला कर लिया था, चाचू के लबों की खोई हुई मुस्कान लुटाने का फैसला। कैसी लगी किस्त? अपनी राय लाजमी दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।